ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں بھائی، ڈراموں میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اس سے خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں۔ دیکھیں، جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ اس غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ڈراموں فلموں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج جو دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، جیٹ سے چکر چل رہا ہے، سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے۔ یہ کیا عورتیں جب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا؟ مرد جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی اس خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے، وہ تو ہری بھری سالی ہے۔ تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں، اور دیکھنا ہی ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں، ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں، تو نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے، پاکستان میں کتنی جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کی کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے۔ ہم حیران ہو رہے ہیں، آپ 2 3 4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں۔ جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا۔ موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ فرماتے 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے۔ چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا۔ ابھی بہت ٹائم ہے، لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے۔ ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو۔ جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا۔ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے۔ او بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا۔ ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی؟ تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا؟ رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں۔ میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی، کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا۔ اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخو پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے، ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے۔ یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں۔ ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا۔ شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو۔ نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا، بعد میں اس کو پتا ہے میری، برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی۔ اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین۔ اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں، کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے۔
एक साहब मुझे कहते थे मुझे बीवी अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा फिल्में देखना छोड़ दो, अच्छी लगेगी तुम्हें। हाँ, जिस गरीब के सामने सुबह शाम कोरमे कबाब घूम रहे हो उसे घर की दाल अच्छी लगेगी? बोलो ना भाई, ये तो सबसे पहला नुकसान है। तो यही उन लोगों के काम है जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, इनसे हमारा घर तबाह। ड्रामे वालों का विजन ये नहीं होता कि घरों के माहौल को अच्छा करना है, ड्रामे का विजन ये होता है कि पैसा कमाना है। हर वो चीज जो मार्केट में चलेगी उससे पैसा आएगा। तो मार्केट में नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं। मेरे क्लिप में देखो, मैंने यूट्यूबर्स को अभी कुछ कंट्रोल किया है, पूरे बयान मां बाप के हुकूक पर, बीवी बच्चों के हुकूक पर चल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक पर। दरमियान में एक लतीफा आ गया, लतीफा सबसे ज्यादा हिट होता है, समझ रहे हैं ना? तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मुस्बत चीजें कम चलती हैं। तो अगर देखो, एक तैयब उर्दुगान है ना, तुर्की का सदर, मैं ड्रामों को जायज नहीं कहता, लेकिन उसने भी ड्रामे बनाए। मैं नहीं कहता कि वो देखना जायज है, लेकिन फिर भी एक विजन तो रखा ना उसने जहन में कि खिलाफत उस्मानिया का सही तस्वुर दिखाना है, फैमिली सिस्टम को जोड़ना है। अभी तैयब उर्दुगान की एक स्पीच हमने सुनी, उसने कहा कि अपनी कौम को तरगीब दे रहे कम उम्री में शादियां करो। क्या तरगीब दे रहे अपनी कौम को? कम उम्री में शादियां करो। हमने अपनी नस्ल को बढ़ाना है कि तुर्की को अफरादी कुव्वत चाहिए। जब नस्ल बढ़ेगी तो हमें फौज में जवान ज्यादा मिलेंगे, हमें साइंसदान ज्यादा मिलेंगे, हमें ताजिर ज्यादा मिलेंगे, तुर्की मजबूत होगा। एक विजन होगा तो वह ऐसी तकरीर करेगा। विजन नहीं है तो आपका मकसद सिर्फ दौलत, पैसे कमाना, मगरबी ताकतों को खुश करना, तो वो पैसे तो इन ड्रामों ने बहुत कमाए। लोग कह रहे हैं बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया ड्रामे ने। मैं कहता हूं भाई, बिजनेस अरबों रुपए का कर लिया, मगर कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बिजनेस तो मेरे भाई चर्स बेचने वाला जितना अच्छा करता है ना, हीरोइन बेचने वाला, चर्स का बिजनेस ज्यादा अच्छा है या हीरोइन का? बताओ। अबे ये गुटके वाले तो बेचारे, इनका कोई बिजनेस है जो गुटके की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? ये तो खुद दूसरे से गुटके उधार मांग के खा रहे होते हैं। चर्च करोगे तो ज्यादा पैसा, और अगर हीरोइन पे आ गए अरबपति बन जाओगे। तो बिजनेस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है अब कौम को पैगाम क्या दे रहे हो। तो भाई ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आपने करना है। अपने घरों को आपने कंट्रोल करना है। अपने घरों से टीवी को बंद करें, काबू में लाएं। अगर रखा हुआ भी है तो उसको एक लिमिट करें, काबू में लाएं। देखें क्या, और बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं तो जाके हिस्ट्री तो सर्च करें कि क्या दिख रहा है बैठ के वहां पे। वो बेगम क्या कर रही है? बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है? ये शौहर के बहुत हुकूक हैं भाई, यहां बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है भाई, ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर के लिए किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए। सच्ची मुच्ची की वाकयात। इसने 1 लगाया, आगे से कितने आए? 4 आए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना, कि बेगम को 1 लगाया तो उसने आगे से, वो क्लिप कामयाब हो गया है। यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहां से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूं। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है ये। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूं। फिर औलाद पे भी सख्ती। गांव देहातों में क्या होता है, सुबह शाम बच्चे बिला वजह कुट रहे होते हैं, झगड़ा मियां बीवी का होता है, पिट कौन रहा होता है, बागी हो जाते हैं बच्चे। इस्लाम ने उसमें भी हुदूद बयान कर दी ना भाई, ना इतना पोलाइटनेस हो कि कुछ बोलो ही नहीं। लेकिन जो फराइज वाजिबात हैं उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, एक मिसाल दी है। नमाज एक एग्जाम्पल है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब आप देखोगे ना, तो पता चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुजियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करते हैं। जुजियात का मतलब क्या होता है? एक मिसाल होती है, लेकिन उससे वो मिसाल मकसद नहीं होती, उससे एक लॉ। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, कुरान ने कहा माँ बाप को उफ मत करो, ये एक जुजिया है, लेकिन असल में उसूल कुछ और है। उसूल ये कि तकलीफ ना दो, ये लॉ है। तो नबी ने जो फरमाया कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो क्या करो, उस पे हाथ उठाओ। फिर ये सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है। क्या मतलब? अब जो चीजें जरूरी हैं, अब नरमी से नहीं, 7 साल से 10 साल तक नरमी करनी है। 10 साल के बाद भी अगर वो इस्लाम की बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहा, अखलाकियात को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर इस पे सख्ती करनी है। अभी से सख्ती होगी, इसमें सख्ती बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। वो अगर मां से बदतमीजी कर रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है मोहब्बत से समझाए, नहीं मान रहा तो क्या करे? बोलो ना, सख्ती करे। वो एक साहब आए, किसी के राज फाश करना मकसद नहीं, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने, ये तो कॉमन है केसेस ना भाई। शौहर ने उठा के बेगम को सिगरेट से जला रहा है। बेगम क्या कर रही है? बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है? ये शौहर के बहुत हुकूक हैं भाई, यहां बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। ये थोड़ी है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा,
किसी को अमीर बना के वफद भेजा, तो किसी से अमीर के हुक्म की गलती हो गई, नाफरमानी, तो अमीर ने हुक्म दिया उन सहाबा को कि आप सब आग में छलांग लगा दो, आप सब क्या करो, आग में छलांग। और वो सहाबा परेशान हो गए कि हम आग में छलांग लगाएं, तो अब नबी का हुक्म है अमीर की इताअत करनी है हर हाल में। अब वो परेशान कि हम ये इताअत करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा ना हम नहीं छलांग लगाए तो गुनहगार हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक सहाबी ने बड़ी जबरदस्त दलील दी, बहुत जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा देखो हमने नबी की इताअत इसलिए की है ताकि हम आग से बचें। तो जो इस्लाम आग से बचाना चाहता है वो कभी हमें ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि हम आग में जलें, यानी ये ऑर्डर शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौके पे अमीर की इताअत जायज नहीं है, तो नहीं छलांग लगाई उन्होंने, नाफरमानी की अमीर की। जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए तो आपको बताया कि आपने फरमाया अगर तुम उस अमीर के कहने पे आग में छलांग लगा देते ना तो क़यामत तक उस आग से नहीं निकलते, खुदकुशी होती है। ये खुदकुशी की सजा क्या है इस्लाम में? नबी ने फरमाया ना, जिसने अपने आप को जिस तरीके से हलाक किया क़यामत तक वो बरज़ख में इसी तरह से अपने आप को मारता रहेगा। बस अब आप पी लें, तो क़यामत तक वो अपने आप को इसी तरह से मारता रहेगा, हलाक करता रहेगा। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है भाई, ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर के लिए किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए, सच्ची मुच्ची की वाकयात। इसने एक लगाया, आगे से कितने आए, 4 आए। तो मुझे फिर बता रहे होते हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मियाँ कहता है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने, बोलो गलत, तो मैंने बेगम से सॉरी किया। फिर मुझे आके बताते भी बेचारों को, अब क्या कह सकते हैं उनको। मैंने कहा देखो आपने थप्पड़ लगा के गलत किया, आगे से जो 4 थप्पड़ आए ना उस पर सॉरी करके इससे भी ज्यादा गलत किया आपने। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना कि बेगम को एक लगाया तो उसने आगे से, वो क्लिप कामयाब हो गया है। यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहां से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूं। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है ये। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूं। जो औरत मर्द पे इस तरह से थप्पड़ लगा देगी ना, मर्द उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तो इस्तेमाल करेगा, बीवी वाली इज्जत उसको कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है भाई थप्पड़ है, तो बस वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक इंस्टीट्यूट, जैसे गोरे ऐसे ही करते हैं, उनके यहाँ क्या रिश्ता होता है, बस एक ख्वाहिश पूरी करने के, ना उससे बच्चे पैदा करने उन्होंने, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो मर्द फिर यही करेगा। इसमें नुकसान किसका है, औरत का है। तो मर्द को हम कहेंगे कि थप्पड़ मत मारो, हमको इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मार दिया तो ये थोड़ी है कि यार आगे से आप 4 लगा दो उसके, और फिर उस पे मर्द फिर क्या कर रहा है, सॉरी। तो अब क्या कहूं मैं, तो वो सॉरी कर रहा है कि बेगम मुझसे गलती हुई, वो सॉरी नहीं कर रही, वो कह रही है देखा मैंने आगे से 4 लगाए ना, मजबूर हो गया, क्या करने पर, सॉरी करने पर मजबूर हो गया। अच्छा, जो खवातीन ये मेरे बयान सुन के कहती है ना ये मर्दों को फेवर कर रहा है, औरतों को थप्पड़ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा, आपकी बहू जब आपके बेटे को पीटेगी ना तो फिर आप मेरा बयान ही उसको सुनाओगी कि बेटा शौहर पे हाथ नहीं उठाते। जब आपकी बहू कूटेगी ना उसको पकड़ के, इसी तरह मैं जो कहता हूं ना बहू पर अखलाकन लाजिम है कि वो सास की खिदमत करे, तो ये औरतों को बहुत गुस्सा आता है ऐसे बयान सुन के। आप सास बन जाओ, फिर आप मेरा ही बयान अपनी बहू को सुनाओगी। जब आप अपनी बहू से कहोगी ना बेटा जरा पानी ले आ, और बहू आगे से जवाब में कहेगी मेरे ऊपर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है, उसके बाद जो आपके धुआं निकलेगा ना कि यार मैंने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, रिश्ता लेने मैं गई और मेरी अब इस घर में 2 टके की हैसियत नहीं है, मेरे बच्चों की तरह, बहू भी बेटी ही की तरह होती है ना, तो मैं इतना सा काम कह रही हूं और आगे से कह रही है शरअन, फिर ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालते हैं ये लोग, शरअन अखलाकन हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, शरअन हम पे ये लाजिम नहीं, हराम है हमारे से खिदमत में। बड़े हा भी पूरा हलक से निकलेगा और रा पूरा पुर निकलेगा। और जैसे मैं बताता हूं ना, कोई मौलवी अगर करप्ट हो, मौलाना होते नहीं है करप्ट, कभी कभार कोई होते भी हैं, तो जब आप उसकी करप्शन पकड़ेंगे ना और आप उसको कहेंगे भाई ये तू पैसों का हिसाब क्यों नहीं दे रहा, उलमा का इहतिराम लो, फिर उलमा ऐन ना पूरा हलक से निकलता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो फिर पूरे हलक से ऐन निकलेगा और हा हलवे वाला पूरा हलक से निकलेगा, शरअन पूरे ऐन में ना पूरे तबीयत से निकलते हैं फिर वो। तो ये ऐन और हे से कभी भी मुतासिर, बोलो ये ऐन हलक से निकल रहा है, दिल से नहीं निकल रहा, और ये हा हलक से तो निकल रहा है दिल से, उसको भी पता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं,
भाई तू हिसाब दे पैसों का यार, तू मौलाना होगा, दाढ़ी होगी, अलग बात है यार, तो तुझे हिसाब मांग रहे तो दे क्यों नहीं रहा? तो ये सारा मसला यही चल रहा है। अच्छा, रूहानी आमिलों का भी यही है। रूहानी आमिल के पास जब आप बैठेंगे ना, सारी चीजें हलक से निकालेगा वो, पूरी तजवीद के साथ बातें करते हैं रूहानी आमिल। ऐसे सहर और वो अजीब अजीब इस्तिलाहात इन्होंने याद की हुई होती हैं, वो क्या कहते हैं, हिसार, और बहुत सारे ऐसे बातें कर रहे हैं, तो आप लगेगा यार ये है असल पहुंचे हुए। एक साहब आया करते थे मुझसे, जब बात करते ना तो बात की तमहीद ऐसे शुरू करते कि आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। मुझे ना डिप्रेशन शुरू हो जाती, भाई मुंह से फूटो जल्दी, क्या मसला क्या है? इतनी लंबी तमहीद, फिर उसको उर्दू अदब के सारे मुहावरे इस्तेमाल करके उसके बाद आखिर में निकलता कुछ भी नहीं था। अरे भाई अपने आप को भी टेंशन से बचाओ दूसरे को भी टेंशन से बचाओ। खैर, वो कह रहे हैं एक आदमी हकीम के पास गया, कहने लगा खुदूदान मैदा में हालात खाना जंगी सी हो रही है। तो हकीम बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कौन से मुल्क में जंग हो रही है भाई? अभी फिलिस्तीन और शाम का तो सुना था। कह रहा खुदूदान मैदा में। तो कह रहा मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कोई नई जंग छिड़ गई है? कह रहा खुदूदान मैदा, पेट, कह रहा ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है। बात क्या कर रहा था ये पता नहीं कहां से कहां चली गई। हाँ, जब इंसान गलत होता है ना तो फिर वो बड़ी तजवीद के साथ, ये मैं वाकई किस पे सुना रहा था यार, नहीं थप्पड़ पे नहीं, हाँ बहू जो कहती है ना शरअन मेरे ऊपर सास की खिदमत लाजिम नहीं है, और फिर वो एक दो स्कॉलर्स हैं उनके बयान लगा देगी, तो इसको जरा सास बनने दो। फिर जब इसकी बहू इसको ये जवाब देगी ना तो फिर इसको लगेगा कि ये कितना कड़वा जुमला है, किस कदर बदतमीजी है, बदतहजीबी है कि घर में बड़े मौजूद हैं और वो आपसे कोई छोटा मोटा काम नहीं कहते कि उसको गुलाम बना के रखो बिल्कुल ही उसको रिमोट कंट्रोल की तरह, लेकिन कोई बड़े छोटे का फर्क तो घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम का अंग्रेज थोड़ी सारी चीजें अंग्रेजों से ले रहे, अंग्रेजों में छोटा बड़े सब बराबर हैं। बेटे के जो हुकूक है वही किसके हैं? बाप के हैं। पता ही नहीं चलता इनमें, बाप बस साइज से पता चलता है कि ये बेटा होगा और मे भी हो सकता है ये कौन हो। यानी अगर इत्तेफाक से बेटे का कद लंबा है तो आप बेटे को बाप समझना शुरू कर दोगे। आप साइज से पता चल रहा होता है कि यार देखने में ये हमें लग रहा है कि बेटा बेटा सा, और ये क्या लग रहा है? बाप बाप सा लग रहा है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये भी बहुत ही जो खानदानी है गोरे, उनकी बात कर रहा हूं। अभी एक गोरे की ऐसा वाकया आया ना मेरे सामने, मैं तो बेहोश होने लगा था। बहुत बुजुर्ग थे उनके, उसने अपने बेटे पे ये पाबंदी लगाई है। अच्छा, अमेरिका दूसरे मुल्कों से बहरहाल बेहतर है, आप दूसरे मुल्कों में जाओगे ना वो तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। तो उसने अपने बेटे पे पाबंदी लगाई, ये अमेरिका का वाकया है क्योंकि वो निस्बतन बेहतर है, कि 10 बजे के बाद, मुझे बता रहे हैं एक साहब ना कि वो सारे गोरे ऐसे नहीं है मुफ्ती साहब, बाज लोगों के फैमिली रिलेशन बहुत मजबूत है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल था कि भाई उसकी तो डॉटर इन लॉ जो है वो ससुर की खिदमत कर रही होगी और जो है वो सास की खिदमत, बड़ी फैमिली सिस्टम मजबूत की मिसाल देखो आप। इतना मजबूत फैमिली सिस्टम कि बाप ने बेटे को कहा कि अगर तू 10 बजे के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिला ना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक गर्लफ्रेंड पर कोई पाबंदी नहीं। 10 बजे के बाद अच्छे बच्चों की तरह कहां आना है? घर में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत सिस्टम अल्लाह ने, बहरहाल उन लोगों के में तो वो भी शायद बख्शिश हो जाए उसकी इसी बेस पे, लेकिन मेरे भाई तो या तो पूरे उधर हो जाओ मेरे भाई, या किधर हो जाओ, इधर हो जाओ। इस्लाम ने बहुत बैलेंस रखा है हर चीज में। तभी अल्लाह ने कहा वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने मोतदिल उम्मत बनाया है, बैलेंस उम्मत बनाया है। तो बैलेंस का मतलब ही ये इफरात और तफरीद के बीच में है इस्लाम। ना ऐसी आसाइशें दी है कि आपकी खोपड़ी आउट हो जाए और कोई छींक भी मारे ना तो आप बेहोश हो जाएं, और ना अल्लाह ताला ने इतनी पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई है कि हम डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएं। बताओ, एक महीना रमजान कितना मुश्किल है, लेकिन कोई डिप्रेशन में जाता है उसकी वजह से? यार 25 रोजे हो गए, अब मुझसे नहीं रखा जा रहा, अब मैं डिप्रेशन की गोलियां खाऊंगा। ऐसा बेहतरीन रखा अल्लाह ताला ने। हाँ, 2 महीने के रख देते, हो सकता है फिर टेंशन होती, फिर टेंशन होती। तभी जिन लोगों को होता है ना कि ये 29 दिन की क्यों हो गई, मैं उनसे कहता हूं तुम एक दिन और रख लो रोजा, हम तो ईद मनाएंगे, क्या ख्याल है? तुम एक दिन और रख लो। वो रखते नहीं है, बस वो टेंशन में आते हैं, हाय रमजान चला गया तो भाई तू कल से अगले शवाल से दोबारा शुरू करते 1 महीने के रोजे, इतनी टेंशन में क्या बात। तो ड्रामेबाजी चल रही होती बहुत ज्यादा। तो इस्लाम ने कैसा एतदाल वाला रास्ता दिया ना। नमाजों की टेंशन अल्लाह ने दे दी, ये ऐसी टेंशन है जिस टेंशन से कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में बोलो नहीं जाता। बल्कि होता क्या है, थोड़ी देर की टेंशन है लेकिन सुकून घंटों का मिल जाता है इंसान। नजर की हिफाजत करने का हुक्म दे दिया। अब नजर की हिफाजत से क्या फायदा होता है? वक्ती तौर पर थोड़ी सी टेंशन होती है,
عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق. عشق اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا ہے, یہاں تک نہیں پہنچ, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہے, ایسی ایسی 2 نمبر لڑکیاں. لڑکا خود کہہ رہے 2 نمبر ہے, لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کم بات شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ غیر محرم سے کیا ہوئے, یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ عجیب عجیب چیزوں پہ عشق ہو رہا ہے, اور پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ایسی عورت کو گھر میں کیسے لا سکتے ہیں یار. پھر میرے بیان سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے کب کہا ہے کہ یار اس طرح کی کوئی بھی اٹھے منہ اٹھا کے ابا کو بولو گا, ابا تھوڑی بہو بنائے گا اس کو. تو یہ ساری ٹینشنیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ نظر کی وقت. تو اسلام نے ہمیں ٹینشن, گورا کیا کرتا ہے؟ گورا کہتا ہے میں ٹینشن نہیں برداشت کروں گا, میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں دیکھوں گا, میرا جب دیکھنے کا دل چاہے گا میں دیکھوں گا, میں ٹینشن فری. او بھائی تجھے پتا نہیں ہے, اس ٹینشن فری لائف سے تیری ٹینشنیں کم نہیں ہوں گی, تیری ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ وفا ضروری تھوڑی ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہو. آج تیرے پاس پیسہ ہے, وہ آ جائے گی, کل پیسہ گیا. کتنے کیسز آ رہے ہیں بھائی. میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیس ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکال لو کہیں اس کو نا, وہ بولے گا بابی میں نے تو غلط کیا ہی, مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ. مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے, وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے. سمجھ رہے ہیں؟ دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے. اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے؟ ڈپریشن پہ گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا, تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے؟ ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے, جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو. عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں؟ کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہوگی. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہے, ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے, سے بچا لیتی ہے. لوگ باپ کے باغی ہو جاتے ہیں نا, اولاد باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ سے ریلیشن ختم. بہت دفعہ باپ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. ابھی ڈیفنس کا واقعہ میں نے چند دن پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کو. ڈیفنس میں واقعہ ہوا کہ ابا جو ہیں وہ بچے کو بلا رہے ہیں امریکہ سے, ابے میں بیمار ہوں, خدمت کے لیے آ جا. بچے کو دلچسپی نہیں ہے, وہ پریشان کہ یار میں نے کھلایا پلایا, میں نے ان کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے بڑھاپے میں تنہا میں دیواریں دیکھ رہا ہوں. بڑھاپے میں تو باپ چاہتا ہے نا اولاد ساتھ میں رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس نے بڑی ہوشیاری کی, ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا اپنے گھر کے چوکیدار کو. وہ بیچارہ پٹھان سیدھا سادہ سا چوکیدار, وہ خدمت کر رہا تھا اس کی, اس نے ساتھ نہیں چھوڑا, بغیر کسی لالچ کی خدمت کی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے, میرا سیٹ ہی ہے نا. اولاد بے وفا نکلتی ہے اگر شہوت پرست ہوگی, دین نہیں ہوگا. چوکیدار گھر کا با وفا ہو جائے گا اگر وہ دین اور مذہب پہ چلتا ہے.
اس चौकीदार ने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। यार मेरा सेठ है, इसका नमक खाता हूं मैं, बीमार हो गया, इसकी खिदमत करता हूं, उसको उस पर इतना मोहब्बत आई, प्यार आया, पूरा बंगला और जितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी सारी का मालिक चौकीदार को बना दिया। अब जब डेथ हुई है तो वो सारे आ गए, जैसे कौवे नहीं आते या गिद्ध आते हैं मुर्दा खाने के लिए, तो वो बेटे बेटियां सारे अमेरिका से और इधर मुख्तलिफ मुल्कों से आ गए, जो भी 2-4 बच्चे थे इनके। तो पता चला कि वो तो सारी प्रॉपर्टी गई, तो शोर मचा रहे हैं, ये क्या कर दिया, हमारे बाप ने गालियां दे रहे हैं। मुझे जब इत्तला मिली ना, मैंने कहा खानदानी बाप क्या है, मैंने कहा बेहतरीन किया काम। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों के साथ। लोग कहते हैं नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत थे तो तुम तो गलत ना करो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान का बच्चा बन के जिंदगी गुजारे उसके साथ अच्छा सलूक, जो इंसान का बच्चा नहीं बने ना, जो बंदा ठीक ना हो, उसको बोलो भाई फिर जाओ। लोग मुझे आके बता रहे होते हैं हमारा बेटा नाफरमान, इतना खिलाया पिलाया, बेटा ये कर रहा है, बेटा वो कर रहा है, सुनता नहीं है। तो मैं कहता हूं उसको घर से आउट। एक हद तक इस्लाह की कोशिश करो, नहीं होती आउट करो घर से। कह रहे नहीं वो, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता। कभी भी याद रखो, जिंदगी गुजारने का तरीका है, किसी को अपनी मजबूरी ना बनाओ। जब आप मजबूरी बना लेते हो ना किसी को, आपके हाथ बन जाते हैं, आपके हाथ बन जाते हैं। और जितना आप अपने आप को दूसरों के सामने मजबूर बनाओगे, इस जमाने में अगला उतना ही आपको नोच नोच के खाना शुरू कर देगा, नोच नोच के खाना शुरू कर देगा। तो ये हम सिर्फ फकीर किसके हैं? अल्लाह के। मोहताज किसके हैं? अल्लाह के। बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने नाक रगड़ो, अल्लाह के सामने बोलो मैं मोहताज हूं, मैं भिखारी हूं तेरे दर का। बाकी हर एक के सामने मेरे भाई सर उठा के जीना सीख। और देखो मर्द की अल्लाह ने ये इस फितरत रखी है कि अपने मातहतों के, आपके मातहत अच्छा सलूक करे ना, आप 20 गुना बढ़ा के अच्छा सलूक करो उनके साथ। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की तबीयत में बे इंतहा इस्तिगना था, बहुत इस्तिगना। इस्तिगना समझते? यानी वो अपने आप को किसी का मोहताज नहीं बनाते थे कभी भी। लेकिन हमने देखा कि हमारे हजरत की कोई जरा सी खिदमत कर लेना, हजरत को पता चलता था ना ये दिल से खिदमत नहीं करना चाहता, हजरत कभी भी खिदमत नहीं लेते थे उससे। हजरत फरमाते थे मेरे मोहसिनीन सिर्फ मेरे माँ बाप हैं और मेरे उस्ताज, इसके अलावा मैं किसी का एहसान नहीं लेता। ऐसा सर उठा के जिए हमेशा। लेकिन हम देखते थे अगर हजरत की कोई जरा सी खिदमत कर दे, बहुत मामूली सी, इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं, हमें शर्मिंदगी होती थी, हमने कौन सा तीर मार लिया भाई, यानी क्या कर लिया हमने, इतनी दुआएं, इतना खुश इतना खुश। ये इज्जतदार लोगों की अलामत होती है कि वो किसी के मोहताज नहीं होते। लेकिन कोई उन पर थोड़ा सा एहसान करे तो रिप्लाई में वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा। क्योंकि एहसान के बदले में अगर आप एहसान नहीं करते तो इसको इस्तिगना नहीं कहते, इसको तकब्बुर कहते हैं। इस्तिगना अलग चीज है। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, किसी ने आपकी खिदमत कर दी है तो कौन सा तीर मार दिया इसने, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं है। देखने में तो लगेगा आप बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ये ऊंचे नहीं, आपका खोपड़ी क्या हो गई है, आउट, आप में तकब्बुर है। भाई कोई खिदमत ठीक है, आप उसकी खिदमत के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर उसने खिदमत कर दी है ना तो आप उसको रिप्लाई ऐसे दो कि जैसे आपको बहुत ही अच्छा लगा है, आपको जरूरत थी। हमने बड़ों को देखा है, थोड़ा सा आप खिदमत करेंगे तो रिप्लाई उसका बहुत अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है, हजरत अबू बकर ने नबी का साथ दिया ना तो कोई नबी पे एहसान किया क्या? बोलो ना क्या हो गया भाई। हजरत अबू बकर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मक्का से निकाला तो किसने साथ दिया? अबू बकर ने। गार में कौन साथ था? अबू बकर। हालांकि असल में ये नबी का एहसान था हजरत अबू बकर पे। भाई इस खिदमत की वजह से नबी की तो अल्लाह ने वैसे ही मदद करनी थी, ये तो नबी ने अबू बकर को अपनी खिदमत का मौका दे दिया रजी अल्लाह अन्हु को, तो ये नबी का किस पर एहसान है? अबे भाई कोई इतने पैगंबर किसी को अपनी खिदमत करने दे दे तो ये तो पैगंबर का उन पर एहसान है, जिससे इंसान को अकीदत मोहब्बत होती है। इंसान कहता है ना मुझे आप थोड़ी सी खिदमत करने दे दें, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, कहते हैं ना लोग, और बाकी समझते भी हैं कि भाई इसको हमारी खिदमत की क्या जरूरत है। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी कि अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे, अल्लाह तो अपने नबी की मदद करेगा, आखिरी नबी है, आपका दीन तो गालिब होके रहेगा। लेकिन नबी ने अबू बकर को कैसा सिला दिया, फरमाया मैंने हर शख्स की खिदमत का दुनिया में बदला दे दिया है सिवाय अबू बकर। ये मुबालगा है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? नबी की बरकत से अबू बकर को ईमान मिला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फिर फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखल्तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं किसी को जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता।
خلیل کا مطلب بہت ہی، فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی، خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ہے ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل، انہوں نے نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں، کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا، صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں. وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے، صوفہ چاہیے، بیڈ چاہیے، الماری چاہیے، نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی، ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن سن کے نا، یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہ گاڑی چاہیے، ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں نہ گھڑی چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی شادی ہو گئی، سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی، ہمیں نہیں چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا. اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے، آپ لے جائے نا، اب آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولے سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے، ٹھیک ہے نا. حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ پھر استغنا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا، آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک کچکن بنائی. کچکن پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی. کچکن ہی ہے نا، کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو اچکن، کچھ اچکن کہتے ہیں، کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا، اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے، آپ دسترخوان پہنا دیا، آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں، بچوں کو مارنا پیٹنا، ہر وقت برا بلا کہنا، یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا، اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں، بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا، نہ، پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا، وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات، آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز، دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو، باپ کی خدمت کرو، خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں، وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی، مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف، اس سے آپ کیا بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا، وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے، وہ ہاتھ اٹھائے، اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے، کیوں بچا ہوا تھا؟
اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ, اب سیٹ اپ ختم ہو گئے, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتا ہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے, وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں, اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے, اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں, تبھی کہیں رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا, تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ میرے میاں ایسا ہے تو بیوقوف ہے, مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, ان کو کیا پتا بیچاروں کو, اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے, تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی, وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں چلتا ہی. تو یہ تو ماحول ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو میں جب نیا دین کے علم کی طرف آیا نا, تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کی یہ حقوق ہیں, گھر والوں کی یہ حقوق ہیں, فلانوں کی یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے, پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا, جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا, اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بس بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان کی اس کی صحت تو کوئی فرق پڑتا ہے نہ چوال, لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے سب نے. آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں, تو جب تک طواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے نیت باندھ لی نا, تو جب تک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیرو گے آپ کو نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے, گناہ ہے نیت توڑنا. تو ایسے ہی احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے نا, تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے. تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, مشرکین نے آپ کو منع کر دیا, معاہدہ کیا کہ بھئی اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے کی, اس سال نہیں کر سکتے آپ. تو اب صحابہ پریشان, پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں 1400 صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے. تو موت پہ بیعت بھی ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں, بھئی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے, موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے لڑائی کے لیے. اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں, اور پھر مزید شرط یہ کہ عمرہ کے بغیر احرام بھی کھول دو آپ, یعنی سر منڈا لو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو. تو یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو ذلت در ذلت در ذلت ہے, ہم کیسے مشرکین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو. کوئی بھی نہیں کھول رہا, ٹھیک ہے بھائی ہم کیسے کر لیں, سب ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, ہم دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کی حکم کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, صحابہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے, یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے, یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, ہماری آسانی کے لیے. عزیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں, چل بھائی چھٹی کر لے, تو آج تو چھٹی کر لے. وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کیا نہیں پڑھو, وہ بھی کہتا ہے جا. کراچی میں تو ایک بوند برسنے سے پہلے ہی 1 مہینے کے اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ابھی 2-4 بوندیں اور پڑ گئی تو 6 مہینے کی چھٹی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا, احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات, لیکن